Salam alaikum, on se retrouve autrefois avec la troisième partie du cours qui est intitulée La formation des roches sédimentaires. Alors pendant les deux parties précédentes, on a vu que les paysages géologiques vont-ils éroder chimiquement et mécaniquement. شفنا على أن المناظر الجيولوجية كتعرض لظاهرة الحث الميكانيكي والحث الكيميائي. Alors ce qui va former des particules dissoutes et des particules dites solides. يعني سينتج عن هذا الحث عناصر صلبة solide وعناصر دائبة dissoute. Alors هاد les particules solides s'appellent des éléments détritiques. هاد العناصر الصلبة غنسميوهم عناصر حثاتية des éléments détritiques. عقلوها مزيان على هاد les termes. Ou les particules dissoutes s'appellent des éléments chimiques عناصر كيميائية. وشفنا على أن هاد les deux types d'éléments vont transporter par un courant éolien ou bien un courant hydrique. شفنا على أن هاد العناصر تتعرض لظاهرة النقل بواسطة الماء أو بواسطة الرياح. Alors maintenant, les éléments qui sont transportés vont subir un autre type de processus qui s'appelle la sédimentation. هاد العناصر الحثاتية والعناصر الكيميائية من بعد ما تنقلات غتخضع لواحد ظاهرة تسمى بظاهرة الترسب la sédimentation. احنا غنشوفوا شنو هي هاد la sédimentation dans cette troisième partie. Alors les produits de l'érosion, soit détritiques, soit chimiques, sont transportés par l'eau ou le vent, parfois sur de grandes distances. يعني كيتنقلوا بالماء والمياه وفي بعض الحالات المسافات طويلة جدا. Mais elles finissent par se déposer et s'accumuler. C'est le phénomène de sédimentation. Alors c'est quoi la sédimentation? C'est un phénomène durant lequel les éléments transportés vont se déposer et s'accumuler dans un endroit bien précis. يعني العناصر المنقولة من بعد ما تنقلات سوف تترسب وتتجمع في واحد المكان جد محدد. Alors la définition qu'on a donnée maintenant à la sédimentation vient de poser un certain nombre de questions. La première question, où et quand se déposent les éléments transportés? أين ومتى تترسب العناصر المنقولة? Quels sont les types de sédimentation? وما هي أنواع ظاهرة الترسب? Et enfin, comment se fait la sédimentation? كيف تحدث ظاهرة الترسب؟ إذا غنحاولوا نجاوبوا إن شاء الله على هاد les trois principaux questions. On commence par l'observation de quelques milieux de sédimentation actuels. يعني سنقوم بملاحظة بعض أوساط اللي كتوقع فيها ظاهرة الترسب. نبداو بهاد la photo. Alors cette illustration montre un certain nombre de courants hydriques, واحد المجاري المائية, par exemple des fleuves qui vient de jeter sa charge dans le milieu océanique. يعني مجموعة من الأنهار تصب حمولتها في الوسط البحري. Alors vous observez que ces courants hydriques ou bien ces courants fluviales, هاد المجاري النهرية, représentent ou bien schématisent واحد الشكل, كتاخذ واحد الشكل على شكل مثلث, على واحد الشكل ديال المثلث. Donc cette région formée par ces courants fluviatiles s'appelle un delta. Alors شنو هو الدلتا? Le delta c'est un type d'embouchure, هي واحد النوع من المصب ديال المجاري المائية qu'un cours d'eau بطبيعة الحال peut former à l'endroit où il se jette dans un océan. Donc هذه المنطقة كنسميوها دلتا, وسميناها دلتا نسبة لواحد الحرف في مادة الرياضيات كيتسمى دلتا, دابا تشوفوه إن شاء الله. Donc dans cette région qui s'appelle delta كتوقع واحد la sédimentation. Alors شفنا على أن les courants fluviales ou bien les courants hydriques en général كيجيب معاه des éléments détritiques et des éléments dissoutes. هادشي شفناه في le transport. هاد les éléments اللي كيجيو مع النهر ملي كيوصلوا لهنايا كتوقع لهم واحد لا سيديمونطاسيون, واحد الترسب, كيوقفوا في هاد المنطقة ديال الدلتا. صافي, دابا نشوفوا علاش كيوقفوا في هاد المنطقة. دونك هاد لو دلتا كنسميوه ان ميليو دو سيديمونطاسيون, وسط للترسب. بما ان كتوقع فيه الترسب هنا فغنسميوه وسط للترسب.
نمشيو لا فوتو الثانيه. دونك هاد لا فوتو ريبريزونت لا مير مورت، البحر الميت. Alors la mer morte, bien sûr, c'est un milieu marin qui se caractérise d'abord par une forte salinité. كتشوفوا هنايا واحد لا كونسونطراسيون ماكسيمال دو سيل، كيتميز بواحد التركيز عالي ديال الملح. هو الملح هنايا، وهذا الملح هذا يقدر توصل لو بورسونتاج ديالو بو اتاندر ابروكسيماتيفمون 27.5%. يقدر يوصل التركيز ديال الملح في البحر الميت ل 27.5%. على عكس البحار الاخرى اللي نسبه الملوحه فيها ما كتجاوزش 4%، ما كتفوتش 4%. دونك هذا كيبين على ان هذه المنطقه مالحه جدا. بالاضافه لهاد لا فورت سالينيتي، كيتميز كذلك هذا البحر الميت بواحد لابسونس دو لافوا ديكولمون، يعني ان المياه ديالو ما كتعرفش واحد الحركيه قويه. صافي، الحركيه ديال الماء ما كتكونش قويه بزاف. دونك كتشوفوا هنايا il y a des blocs où il y a des particules de sel qui viennent de se déposer au bord de la mer. يعني هنايا كتلقاو مجموعه من العناصر الملحيه مترسبه ومتجمعه هنا. هذا يعني على ان هناك اون سيديمونطاسيون، يعني على ان هناك ظاهره الترسب. دابا نشوفوا كيفاش وقعت هذه الظاهره ديال الترسب. دونك شنو غنقولوا على لا مير مورت؟ غنقولوا عليه سي ان ميليو دو سيديمونطاسيون، وسط للترسب. Alors ناخذ maintenant الواد. دونك هذا سي ان واد. Bien sûr que الواد سي ان كور دو، حتى هو واحد المجرى مائي qui apporte des sédiments détritiques et des saux اللي كينقل لنا حتى هو عناصر حتاتيه وعناصر دائبه. دونك au bord de cette واد، au bord ديالو dans les marges ديالو كتشوفوا نتوما هنايا دي زيليمون ديتريتيك دو ديفيرونت تاي. بزاف ديال العناصر الصلبه عندها طاي مختلفه هنا وحتى في هذه المنطقه امام لايسي هنايا. دونك هاد لي زيليمون elles arrêtent de se mobiliser، elles se déposent ici. دونك ما بقاوش كيتحركوا مع الماء. دونك شنو وقع لهم؟ كنقولوا وقع لهم ان فينومين كي سابيل لا سيديمونطاسيون، الترسب. وحنا غنشوفوا ان شاء الله علاش ترسبوا هنايا وما بقاوش كيمشيو مع الماء. دونك هاد لو ميليو ديال الواد غنسميوه ان ميليو دو سيديمونطاسيون. Et enfin عندنا ان ميليو ديزرتيك، مرزوقه. بطبيعه الحال مرزوقه واحد المدينه في الجنوب ديال المغرب اللي كتميز بواحد الاوساط، يعني اوساط قاحله، اوساط صحراويه، اللي العامل ديال الحث والنقل فيها لاجون دو ليغوزيون اي لاجون دو ترونسبور شفنا شنو هو لو كورون ايوليان، يعني لو فون هو اللي كينشط في هذه المناطق الصحراويه. وقلنا على ان هذا لو فون شنو كيدير؟ il vient de d'éroder les particules sableuses et de les transporter dans des distances variables. يعني كيساهم في الحث ديال العناصر ديال الرمل وكينقلها لمسافه طويله. alors شنو اللي كيدير qu'est-ce qui montre qu'il y a un transport des particules sableuses؟ alors كتشوفوا هنايا des particules اللي طايرين منها. دونك دابور قبل ما ننسى هذا سي اون دون، هذه لا دون واحد الكتيب رملي صافي، والقمه ديالو كتبان لكم او كيبانوا لكم دي بارتيكول سابلو كي فيان دو سو ديبلاسي سي، هما كيطلعوا. دونك il y a un transport des particules solides. mais هاد لي بارتيكول سابلو elles viennent de se déposer dans cette région. غتوقع لهم واحد غيحبسوا على الترونسبور وغيطيحوا من هنايا من هاد الجهه. دونك علاش طاحوا هاد لي بارتيكول؟ tout simplement parce que le courant ou bien la vitesse du courant éolien vient ou bien s'affaiblit. vient de se diminuer ou bien s'affaiblit. هذا التيار الريحي غادي تنقص السرعه ديالو وبالتالي ما غيبقاش قادر انه ينقل هذه العناصر ديال الرمل. وشنو غيوقع لها؟ سوف تترسب هنا. دونك هذا لو ميليو ديزرتيك représente un milieu de sédimentation، هو وسط للترسب. دونك انطلاقا من هاد لي 4 ميليو كنقدروا نستنتجوا on peut conclure qu'il y a une diversité au niveau des milieux de sédimentation. كاين واحد التنوع في الاوساط ديال الترسب. مي كتبقى لا كيسيون برينسيبال كي سوبوز ماتنون، علاش كترسب هاد العناصر في هاد لي ميليو ديفيرونت؟ Alors les sédiments se déposent et s'accumulent au fil du temps dans des milieux différents s'appellent milieux de sédimentation. Delta, l'oued, désert, la mer, etc. Donc, on va maintenant comment les éléments détritiques viennent de se déposer dans
les milieux continentaux. On va voir premièrement un méandre sur oued. Alors, شنو هو le méandre? الميوندر هما دوك الانعراجات ولا العوجاجات ديال المجرى المائي. Alors un méandre, tout simplement, c'est un cours d'eau qui se produit naturellement lorsque le courant est suffisant pour éroder les matériaux plus résistants existant autour de lui. دونك هذا المجرى هذا الواد هذا اللي كتشوفوه هنايا ما كانش هكا من قبل. دونك شنو وقع؟ بالسرعه ديالو بلا فورس ديالو استطاع انه يدير ايرودي صافي. ايرودي شنو غيدير ليروزيون ديالاش؟ ديال لي ماتيريو بلو ريزيستون، ديال هاد لي ماتيريو اللي كانوا هنا من قبل. كانوا هنا بزاف ديال لي ماتيريو، دونك تعرضوا لظاهره الحت وبالتالي وقعت او حدثت مجموعه من الانعواجات ديال هاد الواد صافي. الوغ شنو كيوقع في هاد الواد هذا؟ الا شفنا مزيان في هاد لو ميوندر كي اكزيست او نيفو دان واد، غتلقاو دو ريجيون. عندنا هاد لا ريجيون هادي اللي هنا وهنا، عندنا هاد الشيما هادي هنايا وهنايا. دونك هادي واحد لا ريجيون كي سابيل ريجيون كونكاف صافي. هادي محدبه، منطقه محدبه ديال الواد هنايا صافي. وكاينه في الجهه المقابله واحد المنطقه مقعره، هي هاد المنطقه منا. دونك الا بغيت هنايا نمثلها فوالا، دونك هذه هنايا اللي بالاحمر منطقه محدبه كونكاف، ريجيون كونكاف. وفي الجهه المقابله شنو غنلقاو هنايا؟ ريجيون كونفكس، ريجيون كونفكس صافي. دونك شنو كيوقع في هاد لي ريجيون، لي دو ريجيون كونكاف و كونفكس؟ الوغ شوفوا معايا هاد لو شيما، كتشوفوا لا ديريكسيون دو كورون بطبيعه الحال ادريك، الاتجاه ديال التيار المائي كيمشي بواحد لا فورس، واحد لا فيتاس. الوغ مين كيجي بواحد لا فيتاس قويه، سيليا اون بونط، نعتبروا ان كاينه واحد لا بونط فورت، واحد انحدار قوي، دونك غيجي بواحد السرعه قويه. ولكن بهاد السرعه من غيدور شنو غيمشي لا ريجيون كونفكس ولا لا ريجيون كونكاف. دونك تو سامبلومون غيضرب في لا ريجيون كونكاف هنايا، السرعه جايه بالجهد غيضرب هنايا. دونك شنو غيوقع لهاد لا ريجيون هنايا؟ غيوقع لها ليغوزيون، بحال هاد المنطقه هذه باينه. دونك هنا غتوقع ليغوزيون في هاد المنطقه اللي بالاحمر اللي رسمت هنا. ولكن هاد المنطقه اللي هنا لا فيتاس دي كورون هيدريك غتكون ناقصه، وبالتالي شنو غيوقع هنا؟ شوفوا معايا مزيان، شوفوا لي زيليمون هنا كمجموعين. دونك شنو غيوقع في لا ريجيون كونفكس؟ غتوقع لنا اون سيديمونطاسيون، ترسب. دونك هنا في لا ريجيون كيوقع الترسب، وهنايا في المنطقه الحمراء في لا ريجيون كونكاف كتوقع ظاهره الحت. دونك هاد احنا اللي كيهمنا هاد لا سيديمونطاسيون. علاش وقعت لنا اون سيديمونطاسيون ايسي؟ alors tout simplement parce que la vitesse du courant est faible. دونك السرعه ديال التيار المائي كتكون ضعيفه في هذه المنطقه، وبالتالي في هذا لو ميوندر دو الواد شكون هو العامل اللي كيساهم في الترسب ديال لي زيليمون ديتريتيك، العناصر الحثاثيه؟ تو سامبلومون لا فيتاس دو كورون، يعني السرعه ديال التيار ملي كتكون ضعيفه هي اللي كتساهم في الترسب في هذه المناطق. الوغ نمشيو لو ميليو مارين. دونك الا عقلتوا معايا مزيان، تحدثنا قبيلات على دلتا هذه المنطقه، وقلنا على ان فيها كيوقع واحد الترسب، مي ماشي سولمون في هذه البلاصه كتوقع الترسب. دونك هنا فسرنا علاش كيوقع الترسب في هذه الدلتا، تو سامبلومون لا فيتاس دو كورون كتكون ضعيفه. ولكن دابا غنشوفوا في هذه المنطقه، دونك ا بارتير دو سيت ريجيون، يعني غندخلوا لو ميليو مارين، ما غنبقاوش في لو ميليو تيرستر، يعني الوسط القاره هنايا اللي في الدلتا، يعني ما ندخلوش في الدلتا، ما دخلناش الوسط النهري، الوسط البحري عفوا، ولكن دابا غندخلوا للوسط البحري. دونك الا شفتوا معايا هاد لو شيما، il y a deux zones، il y a la zone نيغيتيك المنطقه النيغيتيه، ولا زون بيلاجيك المنطقه بيلاجيه صافي. هادو هما لي دو زون ديال لو ميليو مارين ابتداء من هاد الخط الاحمر. دونك في هاد لي دو زون هاد لو courant hydrique vient de jeter ou bien vient de jeter sa charge dans le milieu marin. وهاد لا شارج ديال الحموله ديال النهر بطبيعه الحال كيكونوا فيها دي زيليمون دو غروند طاي، دي زيليمون دو موين طاي، لي زيليمون فين صافي، لي زيليمون فين. الوغ الا شفتوا معايا في هاد لا زون نيغيتيك، تو سامبلومون
شكون هما les éléments qui viennent de se déposer ici. Seulement les éléments de grande taille qui ont un diamètre qui est élevé. صافي يعني العناصر اللي كبيره في القد هي اللي غترسب هنا. علاش غترسب؟ tout simplement parce que le courant hydrique اللي جاي هذا النهر هذا جاي بواحد السرعه ضعيفه، وبالتالي ما غاديش يقدر يدخل دوك العناصر الكبارين الوسط ديال البحر، وبالتالي العناصر الكبيره بزاف vient de s'accumuler dans cet endroit. Mais les éléments qui sont fins يعني العناصر الدقيقه comme l'argile et le sable, elles viennent de se déplacer vers la zone pélagique ou bien la zone abyssale qui existe au niveau d'une zone qui s'appelle pélagique. يعني هاد لي زيليمون الصغارين بزاف غيوصلوا حتى لا زون بيلاجيك، يقدروا يوصلوا حتى للعمق ديال 5 كيلومتر، يعني 5 كيلومتر او 5000 متر داخل لا زون بيلاجيك. دونك هاد لي زيليمون الصغارين علاش وصلوا لهاد المنطقه؟ تو سامبلومون باسكو لو كورون واخا عنده واحد لا فيتاس قليله راه غادي يقدر يهز معاه واحد العناصر صغيره بزاف، ما عندوش يعني عنده القدره انه ينقل هاد العناصر الصغيره. دونك شفنا التوزيع ديال هاد لي زيليمون ديتريتيك ou bien la sédimentation des éléments détritiques dans le milieu marin. ولا sédimentation ديالهم مربوطه بواحد جوج ديال العوامل. العامل الاول هو لا فيتاس دو كورون يعني السرعه ديال التيار، والعامل الثاني هو لو ديامتر ديال لي بارتيكول ديتريتيك يعني القطر ديال العناصر الحثاثيه. دونك كنقولوا على ان هناك واحد لا sédimentation ديتريتيك. نمشيو لا مير مورت. دونك قلنا على ان لا مير مورت كيتميز بدو كاركتيرستيك. الاولى على انه كيتميز بواحد لا فورت سالينيتي، واحد الملوحه جد عاليه اللي قدرناها بشحال 27.5%. دونك كاينه واحد الملوحه يعني واحد لا كونسونطراسيون ماكسيمال دو سول، وقلنا كيتميز بواحد لابسونس دو فوا دو كولمون يعني الماء ما عندوش واحد الحركيه قويه بزاف. دونك شنو غيوقع في لي مارج؟ بما ان الذوبان ديال الملح ما غيكونش كامل، يعني ما غاديش يذوب الملح كامل، وهادشي شفتوه في الفيزياء والكيمياء. دونك شنو غيوقع لور دي بيريود كي كوني اون فورت تمبيراتور؟ شنو غيوقع واحد ليفابوراسيون دولو، واحد التبخر ديال الماء، وهذاك لو سيل اللي غيكون في الماء شنو غيوقع ليه؟ غتوقع ليه اون بريسيبيتاسيون، واحد الترسب، اون سيديمونطاسيون، ان ديبو، غتوقع له الترسب والتجمع في القعر ديال الماء. هنايا من غيتبخر الماء غيبقى لنا غير سولمون لو سيل. صافي. دونك هاد الترسب هذا الترسب كنسميوه اون سيديمونطاسيون شيميك، نتيجه ترسب العناصر الكيميائيه. نمشيو ناخذ ان اوتر اكزامبل. عندنا لا مير، باش نشرحو مزيان. عندنا هنا لا مير. صافي. Et à côté de la mer, il y a un autre milieu qui s'appelle lagune, lagune. Ça fait lagune. Ou lagune, c'est une espace, c'est une région qui est constituée par l'eau peu profond. يعني هاد الماء ما كيكونش عميق بزاف. وهاد l'eau بطبيعة الحال se trouve juste à côté de la mer. إذا هاد لاغون هو اللي عندنا في هاد لو شيما هنايا، هو اللاغون كيكون دائما جنب الماء، كيتفصل مع المياه ديال البحر سولمون بار اون كانال. صافي. واحد ان كانال هنايا، واحد لو كانال. صافي. واحد القناه، من خلال هاد القناه هاد اللاغون كيتزود بمياه البحر سولمون. صافي. دونك هاد اللاغون كيتكون من المياه ديال البحر، وفيه اوسي دي زيليمون شيميك، فيه دي زيليمون شيميك بحال NaCl اللي هو الملح، فيه كذلك الكربونات ديال الكالسيوم اتسيتيرا. دونك شنو كيوقع في هاد اللاغون؟ بما ان المياه ديالو ما كتجددش باستمرار، وبما انه كيتميز بواحد العمق بو بروفون، واحد لا بروفوندور ما غرقاش بزاف، شنو غيوقع في لي بيريود اللي كتوقع فيهم درجه حراره كبيره؟ غتوقع واحد ليفابوراسيون، واحد التبخر. دونك شنو غيوقع لو سيل باعتباره واحد العنصر كيميائي مذاب، وهاد الكربونات دو كالسيوم غتوقع لهم اون précipitation et une sédimentation dans le fond de lagune. Le fond de lagune في القعر ديال اللاغون غتوقع واحد الترسب ديال هاد العناصر. صافي. وهاد العناصر اللي غترسب شنو غنسميوهم دي زيليمون ou bien des sédiments chimiques. والعمليه ديال الترسب ديالهم كنسميوها sédimentation chimique. Alors نمشيو لو dernier exemple.
ou bien le dernier dépôt des éléments qui s'appelle biochimique. Alors عندنا هنايا biochimique فيها deux parties. Bio نسبة les êtres vivants و chimique نسبة les éléments dissous. Alors غنشوفوا كيفاش. عندنا هنايا le fond marin. هذا c'est un milieu marin اللي فيه واحد العناصر كتسمى globigérine. شنو هما هاد لي globigérine هادو Alors هادو ce sont des êtres vivants qui vivent dans des milieux marins et qui assimilent le carbone pour former sa coquille. عندهم واحد لا كوكي واحد القوقعة. هادو كائنات حية كتعيش في البحر عندهم واحد القوقعة باش يركبوا هما هاد القوقعة ويشكلوها كيخصهم يتغداو على لي بارتيكول du calcaire. خصهم ياكلوا لو calcaire. صافي mais après la mort de ces êtres vivants ملي كيموتوا هاد les êtres vivants ses propres coquilles viennent de se déposer au fond marin. يعني ملي كيموتوا هاد الكائنات الحية شوفوا هاد الأسهم هاد الأسهم كتدل على أن لي كوكي ديالهم هاد القوقعة ديالهم شنو كيوقع لها ترسب. وهاد الترسب ديال هاد لي كوكي اللي قلنا كيتكونوا من لي كالكير بالإضافة للترسب ديال لي بارتيكول argileuses etc. كيشكلوا لنا سكون ابل débris de coquilles ou bien des sédiments biochimiques. Donc هاد لا sédimentation شكون كيدخل فيها ماشي seulement les particules dissoutes ولكن كيدخلوا حتى les êtres vivants bio. داكشي علاش قلنا bio. دونك هاد النوع ديال لا sédimentation غنسميوها sédimentation biochimique. Alors نعطيو دابا un bilan. La sédimentation c'est le processus durant lequel les produits de l'érosion transportés dans un milieu وهاد le milieu بطبيعة الحال c'est un milieu de sédimentation se dépose et s'accumule. وهذا الشيء اللي قلنا سابقا. Et on distingue trois types de sédimentation. sédimentation détritique اللي من خلالها كيترسبوا العناصر الحوتاتية نتيجة ماذا؟ à cause de la diminution de la vitesse du courant et de la gravité. يعني ديما كيترسبوا شفنا في الواد إلى غير ذلك كيترسبوا نتيجة السرعة اللي كتكون ضعيفة ديال التيار المائي. Deuxième type, sédimentation chimique, c'est la précipitation des éléments dissous dans l'eau à cause de l'augmentation de la température et l'évaporation de l'eau. بحال المثال اللي شفنا في la mer morte ou في les lagunes كتوقع une sédimentation chimique نتيجة تبخر ديال الماء. وعندنا la dernière ou bien le dernier type de sédimentation qui s'appelle sédimentation biochimique اللي شفنا dernièrement, c'est la sédimentation des restes et des coquilles siliceux et calciques de certains êtres vivants. شفنا على ان داك الجلوبيجيرين كي ان اتر فيفون اللي كياخذ لو كالكير باش يدير لي كوكي. كاينين دي زيتر فيفون اخرين اللي كياخذوا لا سيليس كياخذوا ماده السيليس باش يركبوا حتى هما لي كوكي ديالهم ولكن من كيموتوا كيشكلوا لنا واحد لي سيديمون بيوشيمي. Donc on arrive jusqu'à maintenant à la fin de cette partie, de cette troisième partie consacrée à l'étude de la sédimentation. على بروشين ان شاء الله اللي غنحاولوا نطرقوا لاخر مقطع من مقاطع ديال هذا الدرس اللي غنشوفوا فيه ان شاء الله لو بروسيسوس دو دياجونيز. اذا au revoir. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.